کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کرنا ہے جی۔ دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے نجات کا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے دوسرا اشرا جو ہے وہ مغفرت کا، آخری جو اشرا ہے وہ دوزخ سے نجات کا۔ اصل میں پہلا اشرا تو رحمت کا بتایا گیا، تو رحمت جسے مل گئی اللہ کی، جس نے شروعات کر لی ایمان کے ساتھ رجوع کی، تو دوسرا اشرا مغفرت۔ مغفرت کا آپ کو میننگ سمجھنا پڑے گا۔ مغفرت کہتے ہیں ڈھکنے کو، جب آپ لغت میں دیکھتے ہو تو دوسرا اگر پہلے اشرے میں آپ کو اللہ کی رحمت مل گئی تو اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ وہ تمام آپ کے گناہوں کو ڈھک دیتی ہے، اور جسے رحمت مل گئی اس کے گناہ اللہ نے ڈھک دیے۔ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے معافی اور ایک چیز ہوتی ہے مغفرت۔ اللہ سے مغفرت مانگا کرو۔ معافی تو یہ ہے کہ اللہ تمام اربوں خربوں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں آپ کو کھڑا کر دے، اور پھر یہ کہیں بھائی دیکھو فلاں آدمی نے، اس نے زنا بھی کیا تھا، اس نے چوری بھی کی تھی، اس نے ڈکیتی بھی ڈالی تھی، اس نے بدنظری بھی کی تھی، اپنی بیوی پہ ناجائز ہاتھ بھی اٹھایا تھا، فلاں فلاں ان نے برے کام کرے تھے اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور وہ خربوں لوگوں کے بیچ میں آپ ذلیل ہوئے پہلے، پھر اللہ نے معاف کیا۔ ایک مغفرت جو دوسرے اشرا میں اللہ نے آپ کے تمام گناہوں پہ پردہ ڈال دیا کہ بھائی میں نے اس کی مغفرت کر دی، تو وہاں تو آپ کا کوئی گناہ کھلا ہی نہیں۔ اسی لیے منع کیا رسول پاک نے کہ لوگوں کے گناہ نہ کھولا کرو، تم لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو، اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ تو اس لیے ٹو میں نہیں رہنا، کسی کے گناہ اچھال لیں گے۔ اس کے بعد جب ہم تیسرے اشرے میں پہنچتے ہیں تو آگ سے نجات، جسے اللہ کی رحمت مل گئی، پھر اللہ نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، تو اپنا آپ پھر وہ دوزخ سے دور ہوتا چلا جائے۔ تو یہ ہے تیسرے اشرے میں۔ آپ کو پوچھا ایک بھائی شادی شدہ ہیں، وہ کہتے ہیں تنخواہ کا حصہ ماں باپ کو کتنا دوں، جبکہ ان کی ذریعہ وہی ہیں۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ ہیں، جاب کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کا کتنا حصہ ان کی تنخواہ کا ماں باپ کو دینا چاہیے؟ بھائی دیکھو جب نبی کے پاس اس طرح کا ایک معاملہ آیا نا، تو نبی نے ان صحابی کو ان کے باپ کے سامنے کہا کہ تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں۔ اگر اس کے ماں باپ واقعی شریف ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسے یقین ہے کہ انہیں میرے بیوی بچوں کا بھی خیال ہے، تو اسے میرے حساب سے تو جا کے پوری تنخواہ اپنے باپ کے ہاتھ میں رکھ دینی چاہیے کہ ابا حضور آپ نے گھر چلانا ہے، جو میری ضرورت کے پیسے وہ مجھے دے دیں، جو آپ کی ضرورت کے گھر میں جو سامان آنا ہو وہ سب آپ، مطلب اسے باپ ماننے، سربراہ ماننے۔ لیکن اگر کوئی واقعی باپ جاہل ہے، اسے پتہ لگا میں نے اسے پیسے دیے، شراب میں اڑائے گا، جو میں اڑائے گا، پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کی نان نفقے کا جو خرچ ہے وہ اللہ نے آپ کے اوپر ڈالا، پھر آپ انہیں اس کے حساب سے پیسے دیں کہ اتنا کہ وہ حرام کام میں پیسے نہ لگا سکے۔ تو یہ تو سچویشن کے حساب سے فیصلہ ہوگا جی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو اللہ احد میں کہا، لیکن وہ قرآن ہی میں کئی جگہ اپنے آپ کو ہم بھی استعمال کرتا ہے۔ تو بڑا اچھا سوال ہے بھائی، بڑا علمی سوال ہے ان کا۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں یکتا ہوں، اکیلا ہوں، تو پھر وہ اپنے لیے ہم کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے۔ قرآن کی آیت بہت سنی ہوگی آپ نے کہ ہم نے اسے نازل کیا قرآن کو، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، بہت مشہور آیت ہے۔ اسی طرح کئی جگہ اللہ نے اپنے آپ کو ہم کہا، یہ اس کی شہنشائیت کا مظہر ہے، اپنی بڑائی بیان کرنے کا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ، بہت ساری ایسی برادریاں ہیں یا علاقے ہیں جن میں لوگ اپنے آپ کو میں کی جگہ ہم کہتے ہیں۔ آپ لکھنؤ چلے جاؤ، بریلی، ہردوئی وغیرہ، کانپور وغیرہ، وہاں آپ کو میں کہنے والا نہیں ملے گا، وہ اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں۔ یہاں بھی میں نے بہت ساری برادریاں ایسی دیکھی ہیں جو اپنے آپ کو ہم کہتی ہیں، مطلب اپنی بڑائی بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، تو وہ اگر اپنے آپ کو ہم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی شہنشائیت، ویسے تو وہ جو اس نے اپنے آپ کو ہم کہا ہے تو وہ اکیلا ہی، لیکن وہاں اپنی شہنشائیت، وہ جو شہنشائیت ہے وہ بیان کرنا ہے۔ آپ کو حدیث میں آیا کہ رمضان میں ہر چیز کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے، تو آج 1400 سال پہلے بھی 70 گنا تھا، آج بھی، تو آج تو 100، 150، 200 گنا ہونا چاہیے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں جب یہ آیا کہ 70 گنا ہونا چاہیے، تو اب تو پیریڈ بڑھ گیا، زیادہ ہونا چاہیے۔ بھائی یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ تو میں نبی کی تعلیمات آپ کو بتا رہا۔ دیکھو ایک بات اور بتاؤں میں، واقعی ہزاروں کروڑوں گنا ہوگا۔ جو 70 کا صیغہ استعمال ہوتا تھا نا عرب میں، وہ انگنت کے لیے، جیسے آپ کہہ دیتے ہو نا کہ اب جو کسی کے جنازے میں نے دیکھا ہزاروں کی بھیڑ تھی، اب آپ نے گنے تھوڑی، وہ سینکڑوں لوگوں کو بھی ہزاروں کہہ دیتے ہیں، وہاں انگنت کا صیغہ ہوتا تھا۔ تو 70 جو ہے نا وہ وہاں انگنت صیغے کو کہا جاتا تھا عرب کے اس میں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ کتنا اجر دیتے، لیکن 70 تو کنفرم ہے۔
तो 1 का 70 ही मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है यार। तुम बिजनेस करके देखो, 1 का 70 मिलने लगेगा, चंद दिनों में करोड़पति हो जाओगे। नान नफ़ा के लफ्ज़ी मानी क्या है? इनका सवाल ये है, नान नफ़े के लफ्ज़ी मायने क्या है? नान नफ़ा जो है वो खर्च को कहते हैं। 3 खर्च नान नफ़े में आते हैं, कपड़े और आपका रहने का जो मकान वगैरह हो, और तीसरा खाना। आपकी बीवी का नान नफ़ा आपके ज़िम्मे होता है, आपके माँ बाप का, आपकी औलाद का। उसके बाद जो आप चीज़ें उनकी लग्जरी के लिए करते हो वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अल्लाह की तरफ से जो फ़र्ज़ की गई आप पे वो ये 3 चीज़ें हैं। तराबी नफली इबादत है, इसकी नियत नफली की बनेगी सुन्नत होगी। इनका सवाल यह है, तराबी नफली इबादत है, इसकी नियत हम सुन्नत की करें या नफिल की करें? भाई हर जितनी भी सुन्नत है ना, सब नफली इबादतें हैं। देखो वहाँ जो दीन में हमें चीज़ें मिलती हैं, 2 इस्तिलाहात हैं, एक फ़र्द और एक नफिल। जो नबी ने किया वो सुन्नत बन गया। तो जितनी भी आप सुन्नतें पढ़ते हो, सुन्नत इसलिए नियत करते हो कि वो नबी ने की। तो नबी ने 3 दिन तराबियाँ पढ़ी हैं, तो बिल्कुल आप नियत जो है वो सुन्नत ही किया था। हाँ जी। जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते और वो रोज़ा का एहतराम करते हो, तो क्या वो भी रोज़े के सवाब में आए? इनका सवाल यह है, रोज़ा नहीं रख सकते और एहतराम करते हो रोज़ा, बिल्कुल वो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? भाई अगर कोई शरई मजबूरी है, कोई जिस्मानी ऐसी बीमारी लग गई कि डॉक्टरों ने मना कर दिया और उन्हें बिल्कुल अब वो जो है आखिर तक रोज़ा नहीं रख सकते, तो बिल्कुल अगर उनके दिल में गिल्ट है और उन्हें अफसोस होता है कि यार काश मैं भी रोज़ा रखता और अल्लाह इन्हें अजर दे जो रोज़ेदार हैं, तो लाज़मी बात है उन्हें रोज़ेदारों की बराबर ही अजर मिलेगा। लेकिन मजबूरी में ऐसा ना हो कि आपने खेल बना लिया हो, आप सिर्फ खुश हो रहे हैं कि लोग रोज़े रख रहे हैं और आप ज़रा सी बात पर रोज़ा छोड़ दें, वो नहीं, उसकी तो पकड़ोगी। हाँ जी। क्या पाकिस्तान में औरत का सदर होना जायज़ है, जबकि इस्लाम में इसकी मनाही है? अच्छा, ये मेरे ख्याल आज के हालात के ऊपर ही सवाल है इनका। ये पाकिस्तान में जो सदर इस टाइम बनी है लेडी, या इससे पहले भी बेनज़ीर बनी है, तो क्या उनका सदर बनना जायज़ है? मेरे हिसाब से जायज़ है नहीं भाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस कौम की सरबरा औरत होगी वो कभी फला नहीं पा सकती। तो इन्होंने तो खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, उसे सदर बना दिया। तो मेरे नज़दीक, मेरे इल्म के नज़दीक बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से उलमा इसका जवाब निकालते हैं, लेकिन वो किस तरह निकालते हैं मुझे नहीं पता। नबी की खुली हदीस है इस बारे में। हाँ जी। गैर मुस्लिम लोग अक्सर सवाल करते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो वो बोलते हैं कि ऐसे में इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे तो उसका बवाल इंसान के ऊपर क्यों है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका, पहले भी आ चुका मेरे ख्याल कई महीने पहले। एक तो आप सबसे पहले तो उन्हें बताओ कि जो कुरान की जो आयत है ना, जिसे वो कोट करते हैं, वो ये है कि कोई पत्ता भी नहीं गिरता जो अल्लाह के इल्म में ना हो। हुक्म नहीं है वहाँ पे लफ्ज़, फिर तो अल्लाह जिम्मेदार है हर चीज़ का, फिर हम जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए इल्म, जो अल्लाह का इल्म है, वो इतना वसी और इतना बड़ा इल्म है कि उसे काले पहाड़ की काली रात में काली चींटी भी रेंगती भी पता है। पत्ता भी कोई गिरेगा तो अल्लाह के इल्म में है, मतलब इतना चौकस है। आयतल कुर्सी में कहा कि ना मुझे ऊँग आती है ना नींद आती है, इसका मतलब यही है कि मैं हर टाइम चौकस हूँ, हर चीज़ में ही नज़र में है। तो वहाँ पहले उन्हें वजाहत ये करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने हमें यहाँ विल दे के भेजा। सारी चीज़ें जो है वो फिक्स नहीं करी अल्लाह ने, चंद चीज़ें तो फिक्स हैं। आपका रिज़्क है, आपकी मौत है, आपके मरने की जगह है। कुरान जो जो चीज़ें बताता है वो तो फिक्स है, बाकी सब आपके हालात के हिसाब से जैसा आप करोगे अल्लाह का वैसे ही फैसला होगा। अल्लाह ने दोनों रास्ते, कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैंने शर और खैर दोनों के रास्ते बना दिए। अब कोई किस पे जाता है वो उसका अपना मामला है, कोई शुक्र करता है या नाशुक्री करता है उसके अपने ऊपर है। दोनों रास्ते अल्लाह ने बना दिए, जो जिस तरफ बढ़ेगा उसी में अल्लाह बरकत डाल देगा। तो इसलिए अल्लाह जिम्मेदार नहीं है हमारी एक्टिविटी का, बल्कि हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर हमें सीधा सच्चा रास्ता अल्लाह ना दिखाना चाहता तो एक भी नबी ना भेजता, एक भी किताब ना भेजता। उसने अपने नबियों के साथ सच भेज के हमें कह दिया कि तुम्हें इस सच्चाई पे चलना है, चलोगे तो ये रिवार्ड मिलेगा, नहीं चलोगे तो तुम्हारा ये हिसाब होगा। उसके बाद भी वो माफ़ कर सकता है। तो इसलिए वो इल्म में है ना कि हुक्म है। हाँ जी। क्या सहरी करने के लिए गुस्ल करना जरूरी है? इनका सवाल ये, क्या सहरी करने के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है? नहीं भाई, सहरी आप बिना गुस्ल के कर सकते हो, बिना तहारत के, लेकिन नमाज से पहले आपको गुस्ल कर लेना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिवायतों में बात आती है कि हुजूर ने रमज़ान की रातों में मुबाशरत की, उसके बाद सहरी खाई उसी हालत में, और उसके बाद फिर गुस्ल किया नमाज से पहले। हाँ जी। क्या इतवार और जुमेरात को नाखून काटना मना है? इनका सवाल है क्या इतवार और जुमेरात को नाखून काटना मना है? बिल्कुल मना नहीं है। इस्लाम सफाई का मज़हब है,
दिन हो रात हो कोई सा दिन हो, नाखून काटना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी। ज़ोहर असर की नमाज में इमाम साहब नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए इमाम साहब? इनका सवाल ये जो खामोश नमाजें हैं जिसमें इमाम साहब खामोश रहते हैं, क्या उनमें सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? भाई जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ तो उलमाए दीन मना करते हैं, लेकिन नबी की खुली हदीस है कि बिना सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं है। तो मैं इस मामले में इमाम मालिक को फॉलो करता हूँ। मैं खुद, मेरा मामूल ये है कि जिन नमाज़ों में हमारे इमाम हजरात खामोश रहते हैं उसमें हमें सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, और जिसमें वो तिलावत करते हैं तो हमें फिर खामोश रहना चाहिए, क्योंकि कुरान ये कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, खामोश रहो, ताकि तुम पे रहमत हो। तो इसलिए उस टाइम आपको चुप रहना है और उस टाइम आपको सूरह फातिहा पढ़नी है, जो खामोश नमाज़ें हैं। क्या ज़कात के पैसे से सामान दे सकते हैं, पैसे दें? इनका सवाल ये, ज़कात के पैसे से लोगों को सामान दिला सकते हैं या पैसे देने ज़रूरी है? ज़्यादा अफजल तो पैसे देना है, लेकिन आपको ये अंदाज़ा है कि अगर ये मिसयूज़ करेंगे पैसों का लोग, और जो मकसद है हमारा रोटी कपड़ा और मकान उसमें नहीं लगाएंगे, तो बिल्कुल आप उन्हें सामान दिलाओ और बता भी दोगे भाई ये ज़कात के पैसों का राशन है, ये ज़कात के पैसों के कंबल हैं, ये ज़कात के पैसों की रज़ाइयाँ हैं, ये ज़कात के पैसों से आपकी छत डलवा रहे हैं, या आप ज़कात के पैसों से आपकी बेटी की शादी करा रहे हैं। उन्हें मंजूर हो करें, नहीं तो कोई और देखे। जो ज़कात को हक़ीर समझे उसे ज़कात नहीं देनी, क्योंकि ज़कात फ़र्ज़ है देने वाले पे भी और लेने वाले पे अल्लाह का तोहफा है। अगर अल्लाह के तोहफे को कोई हक़ीर समझे उसे बिल्कुल ना दो। आप पूछ रहे हैं रमज़ान में जैसे रोज़ा रखते हैं फिर उसके बाद अफ्तारी वगैरह, तो मैंने कुछ जगह सुना है कि उसमें ये रहना चाहिए कि खाना भी जो है मुख्तसर कर देना चाहिए। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? मुख्तसर मतलब खाना भी देना चाहिए साथ में, इफ्तारी के साथ? नहीं मतलब कम खाना चाहिए पूरे रोज़े में सहरी वगैरह में, कि रोज़ा खोलने के बाद भी खाना मुख्तसर कम खाना चाहिए, खाना मतलब चाहिए। जी हाँ। इनका सवाल यह है कि क्या खाना कम खाना चाहिए सहरी में, इफ्तार में? देखो जी, इस तरह की कोई हदीस नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दीन रात में जागने की वजह से, क्योंकि अनाज में नशा होता है, उसके बाद आपको तरावी पढ़नी होती हैं, आप अल्लाह के आगे हाथ बांधे खड़े और आप जो है डगारे ले रहे हैं वहाँ पे, और आपको जलन हो रही सीने में, आपका क्या दिल लगेगा कुरान सुनने में? इसलिए हल्का खाएं। मना इस्लाम में नहीं है। आप तरावी पढ़ने जा रहे हैं या आपने रात में तहज्जुद पढ़नी, आपने क़यामुल लैल करना है, तो वहाँ आपकी सेहत और तबीयत जो है ना वो दिल लगने के लिए कुरान में, जहन आपका उस तरफ लगने के लिए, इसलिए बुजुर्गान दीन ने कहा, नबी ने नहीं फरमाया। आज आप पूछ रहे हैं ज़कात के ताल्लुक से सवाल, हक़ीर जो समझा जाता है इसकी वजह क्या है? माशरे में हक़ीर समझा जाता है ज़कात लेने को, हालांकि लोगों का माल हड़प करने को बुरा नहीं समझते हम, जितना ज़कात लेने को हक़ीर समझते हैं, इसकी क्या वजह? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका। इनका सवाल यह है कि ज़कात को हक़ीर क्यों समझा जाता है, और जबकि माल हड़पने को हक़ीर नहीं समझते। भाई माल हड़पने को तो चालाकी समझते हैं असल में। ज़कात का जो मामला है, क्योंकि इसमें मैं साफ तौर पे बता दूं कि हमारे जो बड़ा तबका है ना उलमाए दीन का, वो इससे जुड़ गया। उन्होंने ज़कात को अपने लिए हलाल कर लिया एक हिसाब से। उस वजह से इस तरह का प्रोपोगेंडा उड़ा दिया गया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कमर्शियलाइज हो गया, ये इसमें कमाई आ गई इस वजह से। वरना अब मैं इसीलिए वजाहत ये बात की मैंने आपको कि जो हक़ीर समझे उसे मत दो, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है गरीबों के लिए, अमीरों के माल में। अब इसका यूज़ ही सही नहीं हो रहा। आप बस्तियों में जाके देखो, गंदे नाली के कीड़ों की तरह मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास तालीम है, ना कपड़े हैं, ना घर है। इतना बुरा हाल है कि आप खड़े नहीं हो सकते। वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे हैं उनके घरों के आगे नालियों में, और वो वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ज़कात के मुस्तहिक लोग थे, और ज़कात जो लोग इकट्ठी कर रहे हैं उनके इतने मोटे मोटे कालीन हैं, उनके घरों में पैर आप रखोगे ना तो धंस जाएंगे आपके पैर, और वो उन्हीं ज़कात के पैसों से ज़िंदगी गुजर रही है उनकी। अब आप देखो कि ये गिरबानों में लटकेंगे ये लोग, जिन तक वो उनका अल्लाह का हक जिन तक नहीं पहुँच पा रहा। इसीलिए निज़ाम वो था। देखो आपको याद दिलाऊँ मैं, अगर सिद्दीक़ साहब जब खलीफा बने ना, तो इन्हें पता लगा कि एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि हम अपनी ज़कात नहीं देंगे बैतुल माल में, बल्कि ज़कात जो है वो हम खुद इकट्ठी करेंगे और आपस के लोगों में बांट लेंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ जोश में आ गए। हज़रत उमर ने मना भी करा कि जी नए नए नबी का अभी विसाल हुआ, खिलाफत आपके हाथ में आई, इस तरह से मुखालफतें बढ़ जाएंगी कि ना, जो नबी जो दीन छोड़ के गए जिस तरह से उसी तरह फॉलो करूँगा।
اگر حضور اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی بھی لیتے تھے وہ بھی لوں گا زکوٰۃ میں، ورنہ ان کے خلاف جنگ کروں گا، جہاد کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اتنا سخت معاملہ ہے اور لوگوں نے اسے حلوہ سمجھ رکھا، کہ رسیدیں بانٹ دیں 80%، 70%، 90% اس میں کمیشن، اور وہ جو غریب بچے مدرسوں میں پڑھے انہیں 10%، وہ بھی جو اکٹھا ہو گیا لاکھوں کروڑوں سعودی عرب سے ادھر سے، اس کی بھی پھر وہ کیا کہلاتی ہے تملیغ، وہ کہلاتے ہیں ہلا، وہ کرتے ہیں، کھیل بنا رکھا۔ آپ یقین کرو ان کے جو غریب لوگ ہیں ان کے بچے ان کے گریبانوں میں لٹکیں گے قیامت میں، جو حالات دکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ آپ لوگ میرے کہنے تھے ایک بار موٹر سائیکلوں پہ یہاں اپنی مرکز کے پیچھے کی بستیاں ہیں، یہاں پیچھے کھاتا کھیڑی وغیرہ اور یہ پتہ نہیں کون کون سی ہیں، وہاں آپ گھوم کے آؤ ایک بار، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا کھانا مشکل ہو جائے گا اپنے دسترخوانوں پہ۔ اگر یاد آ جائے نا، آپ یقین کرو جن بستیوں کو ہمارا دیکھا ہوا ہے کھانا کھانے کو دل نہیں ہوتا، اتنے برے حال میں زندگی گزارے، اتنے بیمار، ساری بیماریاں ان لوگوں کو ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نیتا، کوئی سباست، کوئی کام آنے والا نہیں، اتنے برے حال میں لوگ ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو سمجھ کے، لیکن جب رمضان مبارک آتا ہے تو 4 دن میں 6 دن میں کلام پاک پورا کر دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 4-6 دن میں 10 دن میں قرآن پورا کر دیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، جبکہ قرآن حکم دیتا ہے ترتیل سے پڑھو۔ بھائی یہ بھی اس میں بھی کمرشل ہو گئے لوگ، اصل میں قرآن پڑھنے کے پیسے طے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کئی جگہ قرآن ختم کرتے ہیں اور پھر پیسے لیے جاتے ہیں۔ اور نبی، آج یہ آیت آئی، نبیوں سے ہر جگہ اللہ نے ایک میرے خیال میں 25-26 رسولوں کا ذکر ہے اس میں قرآن میں، ہر ایک کے قصے کے ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ ان سے کہہ دے اے نبی کہ مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، اور یہ قرآن سنانے کا معاوضہ لے رہے ہیں، طے کرتے ہیں، کوئی اپنی خوشی سے دے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طے کر کے لینا اور اس طرح سے قرآن کی بے حرمتی کرنا، اور عالمونہ تعلمونہ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہ آیا آپ کی، سننے والے بھی گناہ گار ہیں۔ یہ میں بہت رسوخ سے بات کہہ رہا، آپ لوگ اگر 8 دن 10 دن 6 دن کا قرآن سن کے اپنے ٹور پہ جا رہے ہیں یا اپنے کام پہ جا رہے ہیں، آپ یقین کرو رسیدیں لے کے آپ کو باہر جانا ہے مدرسے کی، تو آپ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ نفل عبادت ہے، تراویح نہ پڑھو، بہت ثواب ہے، اگر آپ اس طرح پڑھو گے اس سے بہت بہتر ہے نہ پڑھو، چھوڑ دو تراویح پڑھنا، لیکن اگر پڑھو تو 27 دن یا 29، اس سے کم میں نہ پڑھنا۔ کسی دن چھٹی ہو جائے، کسی دن آپ کی طبیعت خراب ہے، کوئی کام ہے آپ کو، وہاں چلے جاؤ، لیکن کم سے کم تراویح جو ہے پڑھو طریقے سے۔ اگر آپ کو واقعی قرآن سننا ہے نا تو آپ بالکل چپ چاپ وہ ڈھٹا سا باندھ کے اہل حدیث کی مسجد میں چلے جانا، پیر والی گلی میں 8 رکعت ہوتی ہیں، ایسی سکون کی تراویح ہیں کہ آپ یقین کرو اس شہر والوں کے لیے نعمت ہے۔ ایک اور مسجد آپ کو بتاتا ہوں، اس میں 20 تراویح ہوتی ہیں، یہاں انگورو اس میں شیشے والی مسجد ہے، اس میں چوکی سرائے میں، کیا تلاوت ہے اس بندے کی، ایک ایک لفظ آپ کے کانوں میں پڑے۔ تو ڈھونڈ لو ایسی مسجدیں، شہر میں اور بھی ہوں گی۔ ایک میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے پچھلے سال وہاں بلایا تھا، پیر والی گلی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام وہ ابھی یہی موجود ہے، وہ بتا دیں گے۔ تو اس طرح کی مسجدوں کو آپ تلاش کر لو اور وہاں تراویح سنو، چاہے آپ 10 دن سنو، اللہ کا کلام ہے، آپ چاہے 10 دن کے لیے آپ کو ٹور پہ جانا، بیچ میں چھوڑ کے چلو، کوئی سنت نہیں ہے پورا قرآن سننا، کوئی سنت نہیں ہے 30 دن تراویح سننا، نتھنگ۔ کوئی ثابت کر دے آپ یقین کرو اس کے ٹانگ تلے نکل جاؤں گا، کوئی ثابت کر دے اس بات کو کہ سنت ہے، بس اپنے آپ ہی اڑا رکھی سنت موقعہ، بس وہ کچھ کتابوں میں لکھ مارا کہ سنت موقع ہے، یہ الگ سنت ہے، یہ الگ سنت ہے، ثابت کر نہیں سکتے، ایک بھی روایت نہیں ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے یا سب امتوں کے لیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، تمام امتوں کے لیے؟ بھائی حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے اپنی امت کی، اس کے بعد بخاری شریف کی جو روایت ہے نا شفاعت والی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر اور نبی اور بزرگان دین اپنے اپنی امتوں کی، اپنے اپنے لوگوں کی، اپنے اپنے فالوورز کی شفاعت کریں گے۔ شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، کیونکہ اور نبی بھی تو اللہ کا کلام لے کے آئے نا، ان کے اوپر بھی تو لوگ ایمان لائے نا، ان کا کیا ہوگا؟ سب کو اگر نبی بخشوائیں گے ان کی تو ویلیو ختم ہو جائے گی ان کے سامنے بالکل، تو اس لیے ان سب کو موقع دیا جائے گا۔ بخاری یہ کہتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی آپ بتاؤ۔